right? So axial appendicular skeleton includes limbs and girdles. We have completed the girdles, limbs. So there are two types of girdles: pectoral girdle and pelvic girdle. Uromechala మరియు శ్రోణిమేఖల. So pectoral girdle తెలుగులో మనం దాన్ని ఉరోమేఖల అని పిలుస్తాం. సో ఇది రెండు హాఫ్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ కంటైన్స్ టూ హాఫ్స్. ఈచ్ వన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇన్నామినేటమ్ ఆర్ ఇన్నామినేట్ బోన్. సో basically pectoral girdle supports the hands or upper limbs. Okay, each half contains so two bones. One is clavicle, telugulo danni manam collar bone, sorry, jatruka ani pilustam. Another one is scapula, amsa falakam anta. So here the scapula contains an acromion process, and another one is coracoid process. And the clavicle, clavicle is the major bone to which the most of the back muscles are attached. So here this clavicle at its corner contains a depression. Okay, so in this region here it is given here. So that is called glenoid cavity. Okay, so amsa falakaniki oka vaipuna amsa kuharamu అనేటువంటి ఒక గర్తం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ గర్తంలోకి భుజాస్థి యొక్క తల భాగం చొచ్చుకొని పోయి బంతిగిన్న కీలు అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ద గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీ ఇట్ ఆర్టికులేట్స్ విత్ ద హ్యూమరస్ ఆఫ్ హ్యాండ్ టు ఫార్మ్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్. అండ్ దెన్ ద pelvic girdle. So pelvic girdle is also made up of two equal halves. So they are called as coxal bones or hip bones. Okay, so each half of the the pelvic girdle contains three bones. So respectively ilium, ischium, and the pubis. Okay, so there is another depression where these three bones are joined. So they are called acetabulum. That is called acetabulum. అంటే ఈ మూడు ఎముకలు శ్రోణ్యాస్థి, ఆసనాస్థి, జఘనాస్థి కలిసే దగ్గర ఉదూఖలం అనేటువంటి ఒక గర్తం అనేది ఉంటుంది. సో దీనిలోకి తొడ ఎముక యొక్క తల భాగం చొచ్చుకొని పోయి బంతిగిన్న కీలు అనేది ఏర్పరుస్తుంది. ఓకే, సో ఇంటూ ది acetabulum the head of the femur bone is joined or articulated to form a ball and socket, second ball and socket joint in this region. And two halves of the pelvic girdle, they are joined by their a connection called pubic symphysis. జగన సంధాయకాన్ని మనం పిలుస్తుంటాం. సో ఇట్ కంటైన్స్ ఫైబ్రస్ cartilage. ఎప్పటికైనా గుర్తుంచుకోండి, దిస్ fibrous cartilage or fibrous connective tissue is the most strong connective tissue. చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. ఓకే, సో that is not easy to cut it or break it. Then జాయింట్స్, తెలుగులో వీటిని కీళ్ళు అని పిలుస్తాం. సో రెండు ఎముకలు కలిసి సంతలాన్ని మనం కీలు అని పిలుస్తాం. జాయింట్స్ ఆర్ దే హెల్ప్ ఫర్ ది movement of the bones, okay, easily. Okay, and there are three types of joints: fibrous joints, cartilaginous joints, and synovial joints. Okay, so fibrous joints, so fibrous అని వచ్చిందంటే చాలా గట్టిగా ఉంటాయని అర్థం. కరెక్ట్. So they don't allow movement. Actually, basically, there are three types of joints. మనం ఇంకొక క్లాసిఫికేషన్ కూడా చూడొచ్చు. అది ఒకటి తెలుగులో కూడా వాటిని సైనార్థ్రోసస్, ఎంఫీ arthrosis, and diarthrosis. So
Simple. Synarthroses are immovable joints. Amphiarthroses are slightly movable joints. Okay. Diarthroses are freely movable joints అన్నమాట. సో ఈ రకమైన క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది, బట్ అంత మిక్స్డ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అవి బుక్ లో సెపరేట్ ఇవ్వలేదు, నేను కూడా రాయలేదు. బట్ మీకు ఆ టర్మ్ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ రాశాను. Synarthroses are immovable joints. Amphiarthroses are slightly movable joints. Diarthroses are మూవబుల్ జాయింట్స్. సో ఇంకొకటి మనం కొన్ని అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకున్న టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఫంక్షన్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ టాపిక్స్. ఓకే. సో ఈ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అనేది కాన్సెప్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఓకే, బై హార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం డయాగ్రామ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ రిమెంబర్ చేసుకొని ఎగ్జాంపుల్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా బై హార్ట్ చేస్తే అంత మనకు మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. అర్థం అవుతుంది, అర్థం కాకపోవడానికి అందులో ఏమి ఉండదు. బట్ ఏంటంటే దేన్ని ఏమని పిలుస్తాం, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది అని గుడ్డిగా బై హార్ట్ చేయడమే. ఓకే, అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఐడియా ఉండాలి, ఎలా ఉంటుంది అనేది ఐడియా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేది మనం అసలు కళ్ళు మూసుకొని బై హార్ట్ చేయడం. ఓకే, సో యా, ఫైబ్రస్ జాయింట్స్, దే డోంట్ అలో మూమెంట్స్, సో దట్ ఈస్ దేర్ సైనార్థ్రోసిస్. ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ అనేటువంటివి కదలిక లేని కీళ్ళు. సో దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డెన్స్, ఓకే, దృఢ క్రమరహిత సందాయక కణజాలంతో ఏర్పడతాయి. డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో అంటే చాలా స్ట్రాంగ్లీ జాయింట్. ఓకే, సో ఎనీవే దీస్ ఆర్ 3 టైప్స్. సూచర్స్, తెలుగులో సూదనం అంటాం. సో దీస్ ఆర్ సందాయకాలు, సిండెస్మోసిస్ అండ్ గోంఫోసిస్, రైట్. సో సూచర్స్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ పుర్రే చెప్పేటప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఓకే, సూచర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ క్రేనియల్ బోన్స్. ఓకే, సో మన కపాలంలో ఉండేటువంటి ఎముకల మధ్య ఉండేటువంటి కీళ్ళు అనేటువంటిది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సూచర్స్ కి. సో ఇవి కదలవు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ కరోనల్ సూచర్. సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది మనం నిన్న చూసినాం. మళ్ళీ ఒకసారి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ది ఫ్రాంటల్ అండ్ పెరైటల్ బోన్స్. ఓకే, సో లలాటి కాస్తికి కుడ్డి ఆస్తికి మధ్య ఉండేటువంటి కీలు, దాన్ని కరోనల్ సూదనం అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది సూచర్. ఓకే, పుర్రెలోని ఎముకల మధ్య ఉండే దాదాపు అంటే పర్టికులర్లీ క్రేనియల్ కపాలంలో ఉండే ఎముకల మధ్య ఉండేటి అన్ని కూడా సూదనాలే. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఇమ్మూవబుల్. ఓకే, అండ్ సిండెస్మోసిస్. ఓకే, సో మనకు టిబియా ఫిబ్యులా అనేటువంటిది మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే 4 లెగ్ లో ఉంటుంది. సో అంతర్జంగిక బహిర్జంగిక రెండింటిని కలిపి గుల్ఫికా అని అంటాం. ఓకే, సో హియర్ దీస్ మీరు ఎప్పుడన్నా చికెన్ అట్లా తిన్నప్పుడు మీకు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఇంటరాసియస్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో దాదాపు హ్యాండ్ అంటే రత్ని దగ్గర ఉన్నటువంటి జాయింట్ మూవబుల్ గా ఉంటుంది, బట్ టిబియా ఫిబులా మధ్య ఉండేటువంటి జాయింట్ అనేది ఇమ్మూవబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే కొద్దిగా స్లైట్లీ కొంచెం మూవ్ అయి కానట్టుగా ఉంటుంది. సో the joint between the tibia fibula is an example for syndesmos. And another type of fibrous joint is gomphosis. So dento-alveolar joint. So dento-alveolar joint ఏంటి అని అంటే, సో మనకు దవడ ఎముక ఇలా ఉంది అనుకుంటే, సో ఇట్లా గుంట ఉంటుంది, దీన్ని అల్వియోలై అంటాం. సో దీనిలో మనకు టీత్ అనేది ఇట్లా దిగబడి ఉంటుంది. సో ఇది ఇక్కడ ఉండే ఈ బోన్
ఇది జా బోన్ కి అండ్ టీత్ కి మధ్య ఫామ్ అయ్యేది గోమ్ ఫోజ్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డెంటో అల్వియోలార్ జాయింట్. ఇది టీత్ కి అండ్ అల్వియోలర్ లేదా జా బోన్ కి మధ్యలో ఉండేటువంటి జాయింట్ డెంటో అల్వియోలార్ జాయింట్, దట్ ఈస్ గోమ్ ఫోజ్. ఓకే, హియర్ sutures and gum forces are completely immovable. Okay, అండ్ సిండెస్మస్ స్లైట్ వెరీ అంటే మనం లైట్గా కొద్దిగా మూవబుల్ ఆర్పిఆర్ క్లోజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సిండెస్మోస్. ఓకే, లైట్గా మూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొంచెం, మనం అంత మరీ అంత ఫ్రీ మూమెంట్ ఏమి ఉండదు. Okay, so then that is about the fibrous joints. And then cartilaginous joints. What is cartilaginous joints? The name itself is explaining. Okay, so the bones are joined by simply cartilage. అంటే రెండు బోన్ల మధ్యలో ఒక కార్టిలేజ్ అనేది ఉంటుంది, అందుకే అంటే మృదులాస్థి కీళ్ళు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్. సింకాండ్రోసిస్ ఆర్ సింకాండ్రోసిస్. ఓకే, సో దీనికి అంటే ఏంటి, రెండు ఎముకల్ని కలుపుతూ ఒక మృదులాస్థి అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది రెండు రకాలు. ఒకటి మనం ఇందాకే చూసినాం ఇది. సో ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ది ఎపిఫైసిస్ అండ్ డయాఫైసిస్. సో ఏంది ఇది అని అంటే, మనకు బోన్ స్ట్రక్చర్ అంటే మళ్ళీ మనకు ఆస్టియాలజీ వస్తుంది అప్పుడు చెప్పుదాం అనుకున్నాను. హియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బోన్, so this is this head like area is known as epiphysis. Okay, so ఇక్కడ స్లైట్ మెటాఫైసిస్ అని ఉంటుంది, బట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ షాఫ్ట్. దీన్నే మనము డయాఫైసిస్ అని కూడా పిలుస్తాం, డయాఫైసిస్. సో ఈ ఎపిఫైసిస్ కి డయాఫైసిస్ కి మధ్యలో ఒక కార్టిలేజ్ అనేది ఈ రెండింటిని మనకు ఏర్పడదు బాగా, అసలు అంటే గట్టి కొరికి తింటారు దాన్ని, చికెన్ తింటారు. ఓకే, సో దట్ కనెక్ట్స్ దిస్ ఇక్కడ ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్. ఈ ప్లేట్ని ప్లస్ ఈ యొక్క డయాఫైసిస్ని అండ్ ఎపిఫైసిస్ని కలిపేటువంటి జాయింట్. వాటిని మధ్యలో ఒక మృదులాస్థి లేదా కార్టిలేజ్ అనేది కలిపి ఉంచుతుంది, దట్ ఈస్ సింకాండ్రోస్. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బోన్ ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ఎపిఫైసిస్ అండ్ డయాఫైసిస్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది ఇట్లా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది సింకాండ్రోసిస్. అండ్ దెన్ సింఫైసిస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సైనార్ ప్రోసెస్, అంటే ఇమ్మూవబుల్, అది కదలదు. రైట్, సింఫైసిస్ ఇందాక మనం చూసినాం, ఎక్కడ చూసినామంటే ఇక్కడ చూసినాం. సో ఈ సగంని కలుపుతూ ఇక్కడ మనకు ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ అనేది ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఇమ్మూవబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింఫైసిస్ హియర్. Okay, it is slightly movable shadow. Okay, so maybe yeah, close, slightly movable. Okay, the example ఏంటి అంటే జగన సందాయకము. ఓకే, సో అలాగే యా, ఓకే, ఈ మన వెన్నుపూసలు అంటే పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు వెన్నుపూసలు స్లైట్ గా అవి కూడా కదులుతాయి, దానివల్లనే మన వెన్నెముక అనేది ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే,
That is symphysis ki another example. So third type of and major yeah, most common joint is synovial joint. So మనకు జనరల్లీ మన మోటార్ వెహికల్స్ లో మనం జనరల్ గా ఏవైనా 2 పార్ట్స్ కలిసే దగ్గర కానీ లేదా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో కానీ మనం ఫ్రిక్షన్ తగ్గియడానికి జనరల్లీ వి యూజ్ ఆయిల్. ఓకే, సో here bones joints are continuously moved, so that causes some friction, so and that leads to damage of bone. Okay, so wherever the which joint is continuously moves, okay, అంటే ఏ జాయింట్ అయితే ఎక్కువగా మన యూసేజ్ లో ఉంటుందో, ఓకే, ఆ జాయింట్ అక్కడ కనుక ఏదైనా కందెన లాంటి పదార్థాలు లేకపోతే తొందరగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెగ్యులర్లీ మూవబుల్ జాయింట్స్ అనేటువంటివి, సో దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై సమ్ స్పెషల్ ఫ్లూయిడ్ కాల్డ్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. తెలుగులో దాన్ని సైనోవియల్ ద్రవం అని పిలుస్తాం. ఏ ఫ్లూయిడ్ present between two bones in synovial cavity diagram. సో ఇదొక బోను, ఇదొక బోను. సో ఈ రెండింటిని కవర్ చేస్తూ ఒక క్యాప్సూల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ క్యాప్సూల్ లోపల సైనోవియల్ కుహరం అంటాం దీన్ని, గ్యాప్. ఆ సైనోవియల్ కుహరం లోపల సైనోవియల్ ద్రవం అనేది ఉంటుంది. ఇట్లా రెండు బోన్స్ మధ్యలో ఒక క్యాప్సూల్ ఉండి ఆ క్యాప్సూల్లో ఉండే కుహరంలో సైనోవియల్ ద్రవం ఉంటే, ఓకే, సో దాన్ని మనము సైనోవియల్ జాయింట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. రైట్, సో యా, ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై తాచాబొమ్రులాస్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఈ యొక్క సైనోవియల్ క్యావిటీని తాచాబొమ్రులాస్తి అనేటువంటి ఒక క్యాప్సూల్ అనేది కవర్ చేస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది అంటే సైనోవియల్ జాయింట్స్ అన్ని కూడా డయార్థ్రోసిస్ అంటే ఫ్రీలీ మూవబుల్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైనోవియల్ జాయింట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ డబుల్ లేయర్డ్ సైనోవియల్ క్యాప్సూల్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా హైలిన్ కార్టిలేజ్ తో ఫామ్ అయినటువంటి సైనోవియల్ క్యాప్సూల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో there are 2 layers in this capsule. Okay, so outer layer is made up of fibrous irregular connective tissue. అంటే దీనిలో ఉండే రెండు పొరల్లో వెలుపల పొర అనేది సో తంతుయుత క్రమరహిత సందాయక కణజాలంతో ఏర్పడి సో ఎక్కువ మొత్తంలో కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ది the synovial joints. Okay, they are literally they connect two bones actually. Okay, so collagen తంతువులు అనేటువంటి ఇక్కడ మూవబుల్ జాయింట్స్ ని అంటే సో చూపేటువంటి కదిలే కీళ్ళను కలిపి ఉంచేటువంటి ఫైబర్స్. ఓకే, కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫైబర్స్. ఓకే, సో దిస్ అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ విత్ పెరియాస్టియం. పెరియాస్టియం అంటే ఏంటి? ఎముకకు పైన ఉండేటువంటి లేయర్ ని మనం పెరియాస్టియం అంటాం. ఓకే, ఈ వెలుపలి పొర అనేది పెరియాస్టియంతో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో అంటే ఎట్లా అంటే ఈ రెండు బోన్స్ సెపరేట్ కాకుండా డిస్లోకేట్ కాకుండా ఈ అవుటర్ మెంబ్రేన్ అనేది గట్టిగా పట్టి ఉంచుతుంది అనమాట. ఓకే, so it is continuous with periosteum and resist stretching and helps dislocation. ఎక్కువ స్ట్రెచ్ కాకుండా ఓకే అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ రెండు బోన్స్ సెపరేట్ కాకుండా outer membrane అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఫైబర్స్ ఆఫ్ దిస్ మెంబ్రేన్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ బండిల్స్ కాల్డ్ లిగమెంట్స్. సో లిగమెంట్స్ అనేది ఇందాక నేను చెప్పింది కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేటువంటివి సో గట్టిగా పట్టి ఉంచుతాయి ఈ రెండు బోన్స్. ఓకే, సో దీని యొక్క ఫైబర్స్ ఓకే లోపల ఉంటాయి. రైట్, సో దెన్ ఇన్నర్ లేయర్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఏరియోలార్ టిష్యూ అండ్ ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్. కొంచెం స్థితిస్థాపక తంతువులతో ఏర్పడి ఉంటుంది లోపలి
ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ అనేటువంటి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ సీక్రెట్స్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. సైనోవియల్ ద్రవాన్ని అది స్రవించడం, సైనోవియల్ ద్రవాన్ని స్రవించడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్. సో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ కంటైన్స్ యాక్చువల్లీ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. సో వాటితో పాటు దిస్ హైలూరోనిక్ యాసిడ్ అండ్ phagocytes. So WBCs, particularly macrophages, and macrophages are present. Okay, so that kills the or that engulfs the foreign microbes. Okay, so synovial fluid అనేది it acts as a lubricant. Okay, అది ఒక కందెంలాగా పనిచేస్తుంది. సో ఎందుకంటే ఈ సైనోవియల్ జాయింట్స్ అనేటువంటివి జనరల్గా ఎక్కడైతే మూమెంట్ ఎక్కువ జరుగుతుందో అక్కడ సైనోవియల్ జాయింట్సే ఉంటాయి. అండ్ సైనోవియల్ జాయింట్స్ ఎక్కువ మూవ్ అవుతాయి కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బోన్స్ మధ్య రాపిడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల బోన్స్ అరిగిపోయి పనికి రాకుండా పోయే అవకాశం. అలా జరగకుండా సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఒక లూబ్రికెంట్ లాగా, ఒక కందెన లాగా, ఒక ఆయిల్ లాగా దట్ హెల్ప్స్. ఓకే, సో సైనోవియల్ జాయింట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ మేజర్ జాయింట్స్. మనం ఎక్కువగా మనకు చదువుకున్నటువంటి జాయింట్స్ అన్ని కూడా సైనోవియల్ జాయింట్సే ఉంటాయి. సో బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్, హింజ్ జాయింట్, పైవట్ జాయింట్, గ్లైడింగ్ జాయింట్, కొండైలాయిడ్ జాయింట్, సాడిల్ జాయింట్. అంటే నాకు తెలిసి ఈ జాయింట్స్ నుంచి ఒక జిఎస్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఆస్టియాలజీ, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నిన్నటి నుంచి చదువుకున్నామో అది జువాలజీలో అడగడం కన్నా, ఓకే, అంటే మన సబ్జెక్ట్లో అడగడం కన్నా దెర్ ఇస్ ఎ మోర్ ఛాన్స్ ఫర్ ది ఆస్కింగ్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్. ఓకే, సో జనరల్ స్టడీలో ఖచ్చితంగా ఒకటి ఆస్టియాలజీ క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ అందులోనూ జాయింట్స్లో నుంచి ఎక్కువ ఆస్కారం, రైట్. కాబట్టి ఇది జస్ట్ గుడ్డిగా మనకు తెలుసు, బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అంటే తెలుసు, హింజ్ జాయింట్ అంటే తెలుసు, గ్లైడింగ్, పైవట్, కండైలాయిడ్, సాడిల్, ఇవన్నీ మీరు విన్నాయి, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యువర్ ఆల్ లెక్చరర్స్. బట్ ఏంటంటే మనం మర్చిపోతుంటాం అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది. సో జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, వీటిని దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని బై హార్ట్ చేయండి. అక్కడ దానికి మన వేరే అసలు ఆస్కారమే లేదు. జస్ట్ గుడ్డిగా చిన్నపిల్లలాగా బై హార్ట్ చేయడమే, లేకపోతే మళ్ళీ తెల్లారితే మళ్ళీ మర్చిపోతాం. ఓకే, సో అన్నీ మర్చిపోకుండా ఒక్కటి మర్చిపోయినా అదే క్వశ్చన్ అడిగితే పోతుంది. ఓకే, సో ఎనీవే బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ మనం ఇందాక చూసినాం. ఒక బంతికిన్న కీలు అని అంటాం తెలుగులో దీన్ని. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే, సో ఉరోమేఖలలో హ్యూమరస్ అంటే భుజాస్థికి మరియు అంశకుహరానికి గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీకి మధ్యలో, హ్యూమరస్ అండ్ గ్లీనాయిడ్ క్యావిటీకి మధ్యలో బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం షోల్డర్ జాయింట్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ హిప్ జాయింట్ ఇందాక మనం చూసినాం పెల్విక్ గర్డిల్లో. ఓకే, సో బిట్వీన్ ఫీమర్ అండ్ ఎస్టాబ్యులం. ఓకే, సో తొడయంక మరియు ఉదూకలం మధ్యలో ఏర్పడేది కూడా బంతికిన్న కీలే. ఓకే, బిట్వీన్ ఫీమర్ అండ్ ఎస్టాబ్యులం. సో ఇవి మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది, అలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు, రైట్. హింజ్ జాయింట్. ఓకే, సో దీన్ని మన ఎల్బో అంటే మోచేతి కీలు, మోకాలు కీలు అనేటువంటిది హింజ్ జాయింట్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దాన్ని బై హార్ట్ చేయడం. ఓకే, సో దెన్ పైవట్ జాయింట్, దీన్ని తెలుగులో బొంగరపు కీలు అని పిలుస్తాం. నేను మొన్న స్కల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. సో మొదటి కశేరుకం అట్లాస్ అని పిలుస్తాం, అండ్ రెండో కశేరుకం యాక్సిస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ యా.
సో ఇది మొదటి కశేరుకం, ఇది రెండో కశేరుకం. నేను నిన్న చెప్పాను, దీన్ని తీసి దీని పైన వేస్తే ఓకే, దీన్ని లిటరల్గా అలాగే ఉంటుంది ఉండడం కూడా. సో ఈ రెండింటి మధ్య అంటే అట్లాస్ పైన ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్గా ఇది దాని కింద ఫిక్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఓడంటాయిడ్ ప్రాసెస్ ఈ ఓడంటాయిడ్ ఛానల్లో ఫిక్స్ అయ్యి ఓకే, అది బొంగరపు కీలును ఏర్పరచడం ద్వారా మన మెడను మనం ఫ్రీగా దాదాపు ఒక 180 degrees టు సబ్ మోర్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ మూవ్ చేయడానికి మనకు హెల్ప్ అవుతుంది పైవట్ జాయింట్. అండ్ హియర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక్కసారి హ్యాండ్ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము మోచేతి నుంచి ఈ యొక్క మణిబంధం వరకు ఓకే, అంటే మన ఎల్బో నుంచి సో రిస్ట్ వరకు ఈ రెండు బోన్స్ రేడియస్ అండ్ అల్నా అనేటువంటి వాటిని కూడా ఆల్మోస్ట్ మనము ఒక ఏమంటాము కొంతవరకు జస్ట్ లైక్ మెడని ఏ రకంగా అయితే ఆల్మోస్ట్ కొంచెం పూర్తిగా అడ్డంగా తిప్పగలుగుతామో హ్యాండ్ని కూడా మనం అలాగే తిప్పగలుగుతాం. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పైవట్ జాయింట్ బిట్వీన్ ది రేడియస్ అండ్ అల్నా. ఓకే, సో లెగ్ లో ఇంత ఫ్రీ మూమెంట్ ఉండదు బిట్వీన్ ది టిబియోఫిబ్యులా, బట్ స్లైట్లీ మూవబుల్. ఓకే, సో బట్ రేడియస్ అల్నా అనేటువంటి మనము ఫోర్ హ్యాండ్ని ఫ్రీగా గుండ్రగా తిప్పడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ పైవట్ జాయింట్, బొంగరపు కీలు, రైట్. సో జారుడు కీలు, గ్లైడింగ్ జాయింట్. సో what is intercarpals and intertarsals? ఓకే, సో మణిబంధ అస్థులు అంటారు. ఓకే, సో చీలమండ అస్థులు, మణిబంధ అస్థులు, చీలమండ అస్థులు. సో మీరు ఒక్కసారి సేమ్ ఇవేంటి అంటే మన రిస్ట్ బోన్స్ ని మనము కార్పల్స్ అంటాం, మన అందరికి తెలుసు. అందులో దాదాపు 8 బోన్స్ ఉంటాయి. అవి 3 rows లో అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. ప్రతి ఒక బోన్ ఇంకో బోన్తో గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఫామ్ చేస్తుంది. అలా ఫామ్ చేయడం వల్లనే మన రిస్ట్ ని మనం చాలా ఫ్రీగా మూవ్ చేయగలుగుతాం. అదేవిధంగా యాంకిల్. ఓకే, సో మన చీలమండలో కూడా సేమ్ ఇలాంటి బోన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ బోన్స్ ప్రతి బోన్ ఇంకో బోన్తో గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ between the carpals and between the tarsals the gliding joint is present. అంటే సో మణిబంధాస్తులు మరియు చీలమండ అస్తుల మధ్య ఏర్పడేటువంటి కీలుని మనం జారుడు కీలు అని పిలుస్తాం. అండ్ దీన్ని కాండైలాయిడ్ ఆర్ కొండైలాయిడ్ జాయింట్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది బిట్వీన్ ది కార్పల్స్ అండ్ మెటాకార్పల్స్. సో గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఏమో కార్పల్స్ మధ్యలోనే. ఓకే, సో ఆ కార్పల్ బోన్స్ ఒకదానితో ఒకటి గ్లైడింగ్ జాయింట్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, కాండైలాయిడ్ జాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అరచేతి అస్తులు మెటాకార్పల్స్ అని అంటాం. ఓకే, కరబాస్తులు అండ్ మణిబంధాస్తులు, ఈ రెండింటి మధ్య అంటే కింది నుంచి చూస్తే 3వ వరుస మణిబంధాస్తులు మరియు కరబాస్తులకు మధ్య ఏర్పడేటువంటి జాయింట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండ్ ఇది ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పాను పుర్రెలో అనుకపాల అస్థి యొక్క బేస్ అంటే ఆధార భాగం వద్ద మహావివరం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మహావివరానికి ఇరువైపులా 2 ఉబ్బెత్తు నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఆక్సిపిటల్ కొండైల్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో at the base of the occipital bone, okay, there are 2 elevations are present. They are called occipital condyles. So there are 2 occipital condyles are present. That's why the skull is known as dicondylic skull. ఆ 2 ఉబ్బెత్తులు, ఆ 2 కొండైల్స్ అనేటువంటి అట్లాస్ ఇందాక మనం ఏదైతే చూసినామో, సో ఇగో ఇక్కడ ఒకటి కూర్చుంటుంది అనమాట. అంటే పుర్రె లిటరల్ గా ఈ రెండిటి పైన ఫిక్స్ అవుతుంది.
Okay, superior articular facets for the occipital condyles. అనకపాలాస్తి యొక్క అనకపాల కందాలు సరిగ్గా దీనిపైన అవి కూర్చోవడం అనేది జరుగుతుంది, ఫిక్స్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కొండైలాయిడ్ ఆర్ కాండైలాయిడ్ జాయింట్. అండ్ యా, saddle joint. సో ఈ saddle joint is very very ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, బిట్వీన్ కార్పల్స్ అండ్ మెటాకార్పల్స్ ఆఫ్ థంబ్. మీరు ఒకసారి మిగతా వేళ్ళని థంబ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని మూమెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి కారణం ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ ఈ మన మణిబంధాస్తులు అంటే మన థంబ్ అంటే మనం బొటన వేలు. సో బొటన వేలు యొక్క దానికి సపోర్ట్ చేసేటువంటి మెటాకార్పల్, ఓకే, కరబాస్తి, అండ్ దానికి దిగువన ఉండేటువంటి కార్పల్ మధ్య, ఓకే, స్పెషల్ గా ఫామ్ అయ్యేటువంటి జాయింట్ ఇది. దానివల్లనే బొటన వేలు చూడండి గుండ్రగా తిప్పగలుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు లాస్ట్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటువంటి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా బై హార్ట్ చేయడం అవసరం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది యునో ఆస్టియాలజీ. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్, మనకు పెద్ద అవసరం లేదు, జస్ట్ నోట్స్ లో ఉండాలని అక్కడ ఇచ్చాను. అండ్ లాస్ట్ స్లైడ్ ఏంటి అంటే సమ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ బోత్ మజిల్స్ అండ్ స్కెల్టన్, రైట్. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, మయాస్థీనియా గ్రేవిస్ విచ్ ఇస్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆటో యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అగెన్స్ట్ ది ఎస్టైల్కోలిన్ రిసెప్టార్స్. ఓకే, పర్టికులర్లీ ఎక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కండరం అనుకుంటే, సో ఇది ఒక మోటార్ న్యూరాన్. సో దీన్ని ఏమంటాము మనం, కండరము న్యూరాన్ నర్వ్ కలిసేదాన్ని మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్ అని అంటాం. ఓకే, లేదా న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ అంటాం. సో ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది, న్యూరాన్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది అని అంటే, ఇది ఎస్టైల్ కోలిన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, విచ్ ఈస్ జనరలీ నోన్ యాజ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటాం. ఓకే, సో నాడీ ప్రసారక పదార్థము. ఓకే, ఈ ఎస్టైల్ కోలిన్ అనే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మజిల్ పైన రిసెప్టార్స్ అనేటువంటి ఇట్లుంటాయి. సో వీటిని ఏసిహెచ్ రిసెప్టార్స్ అంటారు. ఈ ఏసిహెచ్ రిసెప్టార్స్ అనేటువంటి దేనికోసం ఉంటాయి ఇవి అంటే, ఎస్టైల్ కోలిన్ వచ్చి ఇక్కడ బంధింపబడడానికి ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే, డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్ ఈ రిసెప్టార్స్ ప్రోటీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీటిని ఫారిన్ యాంటీజెన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతాయి, మన సొంత ఇమ్యూన్ సిస్టమే వీటికి అగెనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల సో అన్నెసెసరీ మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ అనేటువంటివి జరగడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఫ్యాటింగ్, కండరాల యొక్క ఏమంటారు క్షీణత, అలసట, ఓకే, అండ్ పెరాలసిస్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అల్టిమేట్ గా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది మయాస్థీనియా గ్రేవిస్, a kind of muscular disease due to autoimmunity. And then muscular dystrophy, so it is degradation, progressive degeneration అంటే నాశనం కావడం. ఏంటి, మన స్కెలిటల్ మజిల్ అనేటువంటివి, అస్థి కండరాలు అనేటువంటివి జన్యు సంబంధ వ్యాధుల వల్ల మెల్లిమెల్లిగా అవి నాడీ కండర కణాలు అనేటువంటి విచ్ఛిన్నం అవడం జరుగుతుంది. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, డ్యూచెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ. ఇది మనకు జెనెటిక్స్ లో వస్తుంది, అప్పుడు దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్. సో ఎనీవే, మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అంటేనే కండర క్షీణత అని దాని మీనింగ్. సో కండర కణాలు మెల్లమెల్లగా డ్యామేజ్ అయ్యి అవి డిజపియర్ అవుతుంటాయి, నాశనం అవుతుంటాయి. సో దానికి కారణం ఏంటంటే జెనెటిక్ డిజార్డర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిసీజ్ ఆఫ్ మజిల్. అండ్ టిటానీ,
సో స్పాజమ్స్, ఓకే, చాలాసేపు బిగుసుకొని పోవడం అనమాట. ఓకే, కండరం అనేటువంటిది చాలాసేపు అంటే మామూలుగా కండరం అనేది కాంట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత దాని ఇన్ టైంలో అకార్డింగ్ టు ది స్టిమ్యులస్ అది మళ్ళీ రిలాక్స్ అయిపోతుంది. బట్ కొన్నిసార్లు డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్, అది పర్టికులర్గా ఇదే పర్టికులర్గా చెప్పలేం, చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి స్పాజమ్స్కి. సో ఎక్కువసేపు కాంట్రాక్షన్ స్టేట్లో ఉండడమే టిటానీ. సో డ్యూ టు లో కాల్షియం లెవెల్స్ కావచ్చు, విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కావచ్చు, లేదా పీటీహెచ్ హార్మోన్, పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ కావడం కావచ్చు, దాన్ని పారాథైరాయిడిజం అని పిలుస్తాం. సో అండ్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో టిటానీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది స్పాజమ్ ఆర్ ప్రొలాంగ్డ్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్. అవి చాలాసేపు బిగుసుకుపోయిన స్థితిలోనే ఉంటాయి. ఇంకొకటి నేను మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, అంటే మీ అందరికి తెలుసు అది, అది రెగ్యులర్గా రిగర్ మార్టిస్. సో రిగర్ మార్టిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. ఓకే, సో due to lack of ATP, muscle will be in contracted state for longer period. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిగర్ మార్టిస్. అంటే ఎవరైనా చనిపోతే కండరాలు అనేటువంటివి ఒకవేళ ఆ టైంలో అవి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటే చనిపోయే మూమెంట్లో ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్షన్, ఓకే, సో అక్కడ ఏటీపీ జనరేషన్ ఉన్నంత వరకు, ఏటీపీ అవైలబుల్ ఉన్నంత వరకు అది కాంట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఆగిపోతుంది. ఓకే, మళ్ళీ నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏటీపీ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్లో అవసరం ఉంటుంది. సో డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ దట్, ఓకే, కండరం చాలాసేపు సమ్ అవర్స్, ఓకే, అవి ఇట్లా ఒక రకమైన స్పాజం స్టేట్లో అంటే బిగుసుకుపోయిన స్థితిలో ఉండడాన్ని మనం రిగర్ మోటిస్ అని పిలుస్తాం. ఇది సమ్ అవర్స్ ఉంటుంది, 6-7 అవర్స్ అట్లా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రిగర్ మోటిస్. ఎనీవే, ఇది అక్కడ ఇవ్వలేదు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ సింపుల్ ఆర్థరైటిస్ విచ్ ఇస్ bone related. So inflammation of joints is known as arthritis. And osteoporosis అంటే ఏంటి అంటే ఎముకలు పలసబడడం, మన భాషలో చెప్పాలి అంటే. సో ఎందుకు అంటే డీమినరలైజేషన్, డీమినరలైజేషన్ ఆఫ్ బోన్. సో మన అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే ద బోన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్స్. ఓకే, సో కాల్షియం లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు, లేదా ఫాస్ఫరస్ లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు. ఓకే, అంటే ఒక మనిషి యొక్క బోన్ ఎందుకు సన్నబడుతుందంటే, సో న్యూట్రిషన్లో కనుక కాల్షియం ఫాస్ఫేట్స్ లేకపోతే బోన్ ఈజ్ ఏ స్టోరేజ్ ఏరియా ఫర్ ది కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్. సో బాడీకి కాల్షియం అనేది మజిల్ కాంట్రాక్షన్ కానీ ఫర్ మెనీ అదర్ నీడ్స్, బాడీ నీడ్స్ కాల్షియం. ఓకే, సో అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఆల్సో. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లడ్లో కాల్షియం కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్లో అవి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, ద బోన్ స్టార్ట్స్ గివింగ్ కాల్షియం బై డీమినరలైజేషన్. ఓకే, బోన్ అనేది దాని పైన డిపాజిట్ అయినటువంటి కాల్షియంని లేదా ఫాస్ఫరస్ అయితే ఫాస్ఫరస్ని అది డీమినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా బ్లడ్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల బోన్ అనేది పల్చగా అవుతుంది. దట్ ఈస్ దానివల్ల చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి అండ్ చాలా పెలుసుగా మారుతాయి అన్నమాట, ఏంటి బోన్స్ అనేటువంటివి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్టియోపోరోసిస్.
So osteoporosis is nothing but thin bones and with small pores. Okay, they are అవి వాళ్ళకి ఈజీగా అంటే మామూలుగా ఒక్కోసారి ఇట్లా కొంచెం 2 మెట్లు ఒకేసారి దిగినా బోన్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్. అండ్ ద పీపుల్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ఫీమేల్స్, ఓకే, పోస్ట్ మెనోపాజ్ స్టేట్ లో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అనేటువంటిది లో లెవెల్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో దానివల్ల కూడా డీమినరలైజేషన్ అనేటువంటిది ఇనిషియేట్ అయ్యి, సో వీళ్ళలో ఎక్కువగా మనకు బోన్స్ అనేటువంటివి పెలుసుగా మారిపోయి ఈజీగా చిన్న చిన్న మామూలుగా స్టెప్స్కి చిన్న చిన్న షాక్స్కి ఇరుగు జనరల్గా బ్రేక్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆస్టియోపోరోసిస్. అండ్ గౌట్ డిసీజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎక్స్క్రిషన్ లో చెప్పాను. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ పెయిన్స్ ఇన్ జాయింట్స్. ఓకే, సో డ్యూ టు అక్యూములేషన్ ఆఫ్ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్. ఓకే, సో యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రాపర్ గా కెటబాలిజం కాకపోవడం ఒకటి, ఎక్స్క్రిషన్ లో ఎక్స్క్రీట్ కాకపోవడం ఒకటి. ఈ 2 రీజన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూరిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది యూరిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ది ప్యూరిన్ డీగ్రేడేషన్. ఓకే, సో ఆ ప్యూరిన్ డీగ్రేడేషన్ వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి యూరిక్ యాసిడ్ అనేది అది ఎక్స్క్రీట్ కావాలి. అలా కాకపోవడానికి రకరకాల రీజన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. మామూలుగా ఫిల్టరేషన్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతాయి, అవి వెళ్ళి జాయింట్స్ లో అక్యుములేట్ అవుతాయి. దానివల్ల మన జాయింట్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. కీలు అనేది ఇట్లా మడవడానికి చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో మంటలాగా అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ గౌట్ డిసీజ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది musculoskeletal system. Okay, exact 9:30 అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఓకే, ఎనీవే ఈరోజే నేను నర్వస్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ డ్యూటీ కాల్స్. రేపు స్టార్ట్ చేస్తాను యాజ్ యూజువల్గా 8:30కి. ఇది అయిపోయింది కాబట్టి దీని పీడిఎఫ్ కూడా నేను నైటే పెట్టేస్తాను. రెడీగానే ఉంది, జస్ట్ కన్వర్ట్ చేసి మీకు పెట్టేయడమే. నేను నిన్నటి వీడియో పెట్టనట్టున్నాను, అది ఇది 2 వీడియోస్ పెడతాను. ఓకేనా, రైట్.